오후 예배로 주님 앞에 나옵니다. 하나님의 백성들을 기억하시고 사랑해 주시고 품어주심에 감사를 드립니다. 하나님의 사랑을 힘입은 주의 백성들이 이 시간에도 주님 앞에 나오니 주님 함께 하시고 성령으로 충만케 하여 주시사 우리가 주님께 드리는 모든 예배 하나하나가 하나님께서 참으로 보시기에 귀한 그런 아버지 예배가 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 우리의 찬양 받으시고 우리의 예배를 받아 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 길을 만드시는 주님을 찬양합니다. Waymaker. 주 여기 운행하시네. 나 경배해 주 경배해. 주 여기 역사하시네. 나 경배해 주 경배해. 주 여기 운행하시네. 나 경배해 주 경배해. 주 여기 역사하시네. 나 경배해 주 경배해. 큰 길을 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주, 그는 나의 하나님. 나의 마음 만지시는 주, 나 경배해 주 경배해. 나의 마음 치료하시네. 나 경배해 주 경배해. 나의 삶 변화시키시네. 나 경배해 주 경배해. 나의 마음 고치시는 주, 나 경배해 주 경배해. 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주들이 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주들이 나의 하나님. 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주들이 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주들이 나의 하나님. 나의 하나님. 나의 하나님. 나의 하나님. 나의 하나님. 나의 하나님. 나의 하나님.
보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are a miracle, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see the church, even when I don't feel it's working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it's working, even when I don't feel it's working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it's working, even when I don't feel it's working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it's working, even when I don't feel it's working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That
주께서 이곳에 운행하십니다. 주께서 이곳에 역사하십니다. 나의 인생의 길이 되시고 진리가 되시고 생명이 되신 우리 주 예수 그리스도의 이름과 보배로운 피를 이 시간에도 의지하면서 전능하신 우리 하나님 아버지 보좌 앞으로 나아갑니다. 아버지 하나님이여, 나를 불쌍히 여기소서, 우리를 불쌍히 여기소서, 우리를 받아주시고 우리를 보시옵소서. 우리의 때 묻은 모든 부분들 구석구석들을 예수의 보혈의 피로 깨끗하게 씻겨주시고 온전히 성령으로 충만하게 성령으로 내 배에서 생수의 강이 흐르나이다 고백할 수 있도록 주여 우리 배에 생수의 강이 흘러서 차고 넘치도록 이 시간에도 하늘문을 여셔서 하늘문을 활짝 여셔서 쏟아 부어 주시옵소서. 하나님과 내가 우리가 친밀한 관계로 동행되어져야 되겠습니다. 하나님이여 아버지여, 나의 모태가 되시고 우리의 모태가 되신 전능하신 하나님의 탯줄과 연결이 되어서 그 탯줄을 통하여서 하나님의 말씀에 생명의 말씀을 공급받게 하여 주시옵소서. 성령이라는 아버지 탯줄을 통하여서 하나님의 살아 역사하신 말씀을 하나님이여 우리의 삶을 소생시키고 살리는 세우는 하나님의 귀한 말씀을 받아 먹게 하시고 누리게 하여 주시고 우리의 삶들이 더욱더 아버지 하나님이여 형통한 삶을 누려서 전능하신 하나님께 영광을 올려드리는 귀한 삶, 영원 유구의 아버지시여 주님께 영광을 올려드리는 귀한 삶이 될 수 있도록 주님이여 축복하여 주시옵소서. 이 시간에도 내 속에서 내 밖에서 역사하는 모든 악의 세력들은 내가 내 사람 예수의 이름으로 명령하노니 떠나갈지어다. 예수의 이름으로 명령하노니 떠나갈지어다. 떠나갈지어다. 온전케 하소서. 성령으로 온전케 하소서. 주의 영으로 온전케 하소서. 자유케 하는 영으로 온전케 하여 주시옵소서. 살아 역사하신 하나님을 사랑합니다. 주님을 사모합니다. 선하신 아버지 하나님께 경배와 찬양을 올려드리오니 우리의 모든 예배를 주여 받아 주시옵소서. 말씀 앞에 있습니다. 더 겸손케 하소서. 더 겸손케 하소서. 더 겸손함으로 주님 말씀 받들어 모시고 섬기게 하여 주시고 살아내게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님의 말씀 출애굽기입니다. 출애굽기 20장 15절 말씀입니다. 출애굽기 20장 15절 말씀 세 번 같이 합독합니다. 도둑질하지 말라. 아멘. 도둑질하지 말라. 아멘. 도둑질하지 말라. 아멘. 도둑질하지 말라. Thou shalt not steal. Thou shalt not steal. 이게요, 도둑질하지 말아요. Thou shalt not steal. 그러니까 여기에서 너는 도둑질하지 마라. 그러니까 각각 한 사람씩에게 말하는 거야. 각각 한 사람씩. 그래서 you라고 말하지 않습니다. 여러분 이렇게 말하지 않아요. 단수를 쓰는 거예요. you라고 말하지 않고 you shall이라고 말하지 않고 thou shalt not steal. 이게 thou는 단수거든요. 이게 각각 한 사람씩에 대해서 당신 도둑질하지 마. 당신 도둑질하지 마. 이렇게 말하는 거예요. 도둑질하지 말라. 아멘. 여러분 도둑질하지 마십시오가 아니라 당신 한 사람이 도둑질하지 말라. Thou shalt not steal. 이란 말이죠.
여러분, 말씀은요 복잡한 것이 아니에요. 말씀은 간단합니다. 아멘. 간단하고 분명하고 명확하고 확실한 것이에요. 아멘. 예. 거짓말하지 말라, 단순하잖아요. 도둑질하지 말라, 단순하잖아요. 그죠? 간음하지 말라, 단순해. 살인하지 말라, 단순합니다. 거기에 뭘 더 이상 붙일 것이 있어요? 없어요. 여러분, 우리 사회나 국가가 잘 되려면 세포 단위가 잘 돼야 돼. 제일 작은 단위가 셀이 잘 돼야 셀이. 세포 단위가 뭐냐? 가정이거든요. 아멘. 가정이 잘 되어야 돼요. 세포 단위가 잘 되어져야 돼. 그렇다면 가정이 잘 되는 비결이 뭐냐? 부모를 공경하는 가정이 행복한 가정이고, 자녀들을 또 사랑하면서 행복하게 하는 가정이 행복한 거예요. 아멘. 부모를 공경하는 영이 들어오고 자녀들에게 사랑하는 그러한 영이 들어오면 반드시 부부 사이도 좋아지고 부모하고 자녀 사이도 좋아지는 거예요. 아멘. 부부 사이가 좋다고 해도 부모를 공경하지 않고 또 자녀들을 사랑하지 않으면 안 되는 거예요. 부모를 공경하지 못하면 나이가 들어서도 내 자식도 나를 공경하지 않습니다. 사람들 사이에 가장 중요한 원칙은 뭐냐? 살인하지 말라요. 네, 살인하지 말라. 네. 그것은 생명을 경외하는 것을 의미하잖아요. 생명을 높이는 거예요. 이 말씀은 순종하면 이 사회에 살인도 없어질 것이고 자살도 없어질 것이고 폭력과 전쟁은 사라진다 이 말이죠. 하나님 말씀을 무시하면 어떻게 되느냐? 어느 사이에 전쟁이 일어납니다. 지금은 잘 된 것 같아도 어느 사이에 내 스스로에게 내 스스로가 전쟁이 일어나서 자살해버리는 거예요. 그러니까 스스로가 전쟁이 일어나고 내가 남과 전쟁이 일어나고 그래서 사람을 죽이고 내가 나를 죽이고 집단 폭행을 하는 일들이 벌어지고 더 무서운 것은 뭐냐? 사람을 죽이고도 죄책감이 전혀 없다는 거죠. 사람 죽이는 것이나 개 하나 죽이는 것이나 똑같이 생각을 해버리는 거예요. 그래서 한 사람을 죽이면 연쇄살인마가 그래서 한 사람을 죽이는데 두 사람 못 죽여? 두 사람 죽이면 세 사람 못 죽이겠어? 그래서 20명씩 죽여버린 거예요. 연쇄살인자들이. 우리는 생각지도 못하지 않습니까? 개 하나 잡기도 무섭고 쥐 하나 잡기도 무섭잖아요. 그게 과감해져 버리는 거예요. 과감해져 버리는 거예요. 개 죽이듯이 소 죽이듯이 사람을 죽여버려요. 특수훈련을 받은 이야기를 들어보면 여러분 많은 시체들을 가져다 놓고요. 칼로 계속 사람을 찔러서 죽인다는 거 훈련할 때. 인형을 갖다 놓은 게 아니라 시체를. 그래가지고 막 찔리다 보면 죄책감을 안 가지네. 처음에는 못하겠어 하는데 하다 보면은 그게 습관이 돼가지고 죄책감이 없어진다는 거예요. 특수훈련 받을 때. 어떤 목사님께서 이런 특수훈련을 받은 사람을 만났답니다. 그런데 결국은 그 사람이 폐결핵에 걸리고 정신분열증까지 와버렸다는 거예요. 그러니까 제 마음대로 살 수가 없는 거예요. 그렇게 살아왔던 사람은. 시달려서 못 사는 거죠. 그래서 정말 제일 무서운 것은 뭐냐? 사람을 죽이고도 뭐요? 죄책감이 전혀 없다는 거예요. 이게 진짜 무서운 거거든요. 간음하지 말라라는 말씀을 듣지 않으면 무슨 사이가 되느냐? 간음하지 말라. 응? 왜 간음하지 말라고 하지? 간음한 건 죄니까. 하나님께서 반드시 거기에 대한 대가를 물으시니까. 그래서 간음하지 마십시오 이렇게 이야기를 해야 돼. 그런데 간음하지 말라는 말씀을 듣지 않으면 어떤 사이가 되느냐? 음란한 사이가 돼버려. 예전에 간통죄가 있었으면 그래도 숨어서라도 죄 짓고 벌벌벌하고 큰일 났네 들키면 큰일 났네 했는데 지금은 그것이 간통죄가 사라져버려가지고 뭡니까? 해봐라. 우리는 순수하게 같이 약속하에 했다. 한 그 자체가 상당히 그것이 죄인데도 우리는 서로가 약속하에서 했다 하고 아무렇지도 않게 생각해버리는 거예요. 죄책감이 전혀 없어. 죄책감이. 음란한 사이가 되어버리고 창녀 사이가 되어버리고 성폭력 집단이 되어버리고 심각한 병폐가 일어나는 거 그 사이는. 근데 이 사이 우리나라가 그래요. 우리나라가 그렇다니까요. 다른 나라 말할 것도 없어. 가까운 우리나라를 보면 돼요. 더 심각한 문제는 뭐냐? 그렇게 하고도 죄책감이 없다는 거예요. 자기 딸 같은 사람에게 성폭력을 행하고
그리고 딸 같은 사람에게 성을 사고 팔고, 자기 딸이면 그렇게 하겠어요? 자기 딸이면 못하겠죠. 근데 요즘에는 여러분 자기 딸도 하더라고. 기가 막혀요. 자기 친딸, 우부 딸로 말할 것도 없고 자기 친딸까지 성폭행을 하더라고요. 요즘에 수도 없이 많더라고. 수도 없이. 그래서 요즘은 요지경이요. 요지경의 세상이요. 건수들이 어마어마하게 많습니다. 친아버지에게 성폭행 당한 건수가. 네. 할아버지에게 성폭행 당하고 말이죠. 손녀가. 정말 고개를 들 수 없는 사이에 우리가 살아가고 있어요. 이 현실은. 사람의 길을 이미 포기해버린 아버지들이 여기저기 두더지처럼 나오고 있어요. 기가 막힌 세대에 우리는 살고 있어요. 2019년도 말씀을 준비하는데 2019년도 얼마 되지 않는 것 같은데 벌써 2019년도가 됐어요. 2019년도에 방영된 그 SBS 하는 거 그것이 알고 싶다. 그때 그게 나왔어요. 친아버지가 딸을 9살부터 성인이 될 때까지 9살 다시 말하면은 8, 9이니까 2학년이요. 2학년 때부터 2학년 나이 때부터 성폭행을 했어. 언제까지? 성인이 될 때까지. 그래서 아버지를 자신도 모르게 죽일 것 같아. 내가 당장 아버지 옆에 있으면 가서 칼로 찔러버릴 것 같아, 아버지를. 그래서 일본으로 떠납니다. 언제 자기도 모르게 정신 나가고 언제 자기 아버지 죽일지 모르니까 일본으로 떠나버렸어. 팡팡 울면서. 자신도 모르는 사이에 아버지를 살인할 것 같아서 떠나버렸어. 아버지에게 성폭행 당하는 것이 죽는 것보다 더 낫다고 생각해가지고 3층에서 떨어져 장애인이 된 사람도 있었고, 또 어떤 사람은 세 딸에게 똑같이 성폭행을 가해가지고 20년이 지난 후에 자기 아버지를 고소하는 장면을 봤어. 그때 2019년도에. 여러분 정말 기가 막힌 시대에 살고 있어요. 지금은 더 험한 것이 또 나오더라고요. 공소시효가 지나다 보니 법적으로는 대응할 길이 없다 보니 이들을 어떻게 하면 처벌을 받고 그나마 피해자들이 조금이라도 그 상처에서 해방될 수 있을까 생각해서 청와대 게시판에 이 사실을 올리고 수많은 국민들이 이 게시판에 댓글을 달고 하면 국회의원들이 이 문제를 가지고 다시 논의하기 딱 그거예요. 여러분 자기 친딸도 이렇게 범하는 시대예요. 엄마도 알고 있음에도 불구하고 말을 못하고 제재를 하지 않아요. 이것에 아이들이 더 분노가 일어난 거예요. 이것을 고발하는 것도 수치고 가정의 수치라고만 생각하고 딸의 인생은 전혀 생각하지 않고 덮어버려요. 그냥 가만히 손 놓고만 있는 거예요. 이런 세대로 살고 있어요. 제대로 살아가겠어 그런 인생들이. 그냥 못 죽으니까 사는 거예요. 그 인생이. 가해자는 그렇게 그래도 다리 쭉 뻗고 살고 죄책감이 없으니까 피해자만 그렇게 또 피해를 당하고 또 피해를 보고 2차 3차 그렇게 피해를 받는 거예요. 오늘 말씀은 도둑질하지 말라요. 제8계명에 도둑질하지 말라. 도둑질하지 말라는 것은 남의 것을 훔치지 말라는 거거든요. 도둑질은 내 것이 아니야. 모든 것이 내 것이 아닌 다른 것은 남의 것은 훔치지 말라는 말이에요. 사소한 것 하나라도. 이 도둑질하지 말라 하고 거짓말하지 말라는 굉장히 유사한 면이 있어요. 도둑질하지 말라, 거짓말하지 말라 굉장히 비슷한 면이 있어요. 제9계명에는 거짓 증인되지 말라고 해요. 남의 것을 훔치는 것이고 소유의 개념을 바꿔버리는 거예요. 남의 것을 훔치는 것이 되고 소유 개념을 바꿔버려. A라는 것이었는데 내가 갖고 와서 B 것이 돼버렸어. 내 것이 네 것이 없어지고 내 건 네 것이 없어지고 서로 빼앗고 빼앗기고 이런 사회예요. 또 빼앗긴 사람은 또 가만히 있겠어요. 나도 빼앗겼으니까 또 다른 C라는 사람을 또 뺏어버린다는 거예요. 나만 당할 수 없지 하면서. 그래서 내 것을 훔쳐가니까 음식을 놓고도 으르렁거리면서 싸우는 짐승들과 같이 똑같이 그런 사이가 오늘 이 시대 사이예요. 복수하고 말이죠. 분노하고 말이죠. 억울해하고 내 인생을 망가뜨려놨으니까 평상원수가 되는 것이고 물건뿐만 아니라 인격도 도둑질해가는 사람들이 많습니다. 인격까지도 도둑질해가버려요. 살아오면서 어렸을 때부터 내 인격을 내가 힘이 없어가지고 잘못된 부모를 만나가지고 부모로 인해서 인격을 도둑질 당한 것이 한두 가지가 아니에요. 한 사람의 생애를 시집와가지고 결혼해서 망가뜨려 놔버리고 다시는 일어나지 못하도록. 우리가 종종 듣는 이야기입니다만 여러분 가난한 애국 같은 경우에는요 어린아이를 장애인으로 만들어버려요. 어린아이를.
그래가지고 어떻게 되냐, 자기 스스로 뭐 할 수 없도록 해가지고 성을 팔고 그렇게 살게 만들어. 그렇게 하고도 아무런 죄책감이 없어. 왜요? 다들 그렇게 하면서 살고 있으니까 죄책감이 없는 거예요. 나만 그래? 옆에 사람도 그러더라 이 말이요. 나만 노예 데리고 살아? 아니요. 다른 사람도 노예를 데리고 살더라 이 말이요. 그러니까 아무렇지도 않은 거예요. 나만 그런 것이 아니라 다른 사람들도 어린이를 훔쳐서 속놀이개로 파니까 죄책감이 없더라 그 말이에요. 옆에 사람도 하니까 나도 해? 그래서 죄책감이 없다는 거예요. 되겠어요 여러분? 남도 나쁜 짓을 하니까 나도 해야 돼? 그러면서 죄책감이 없어요? 따라서 사람들은 사람에 대해서 마음의 문을 탁 닫아버려요. 마음의 문을 닫고 성을 쌓아버려요. 다 자기만의 성을 딱 쌓아버려요. 들어오지 마 하고. 그래서 그 문을 열기는 엄청나게 이제 힘든 거예요. 우리는 옛날에 가난해서요 큰 성을 쌓지 못하고 시멘트 벽돌에다 옛날에 뭘 많이 했냐면 유리 조각을 많이 끼워서 쌓았잖아요. 못 들어가라고, 도둑놈 못 들어가라고. 그런데 이것이 우리들의 마음과도 같은 것 같아요. 그리고 마음에 그렇게 다 해놓고 또 뭐까지 쳐보냐, 철조망까지 쳐버려 그냥. 그러니까 그 사람한테 좀 접근만 하려면 핥혀버려. 철조망이 있으니까 핥혀버려. 그래서 자기 마음에 절대 못 들게 하는 거죠. 그러니 여러분 도둑질을 하면 어떤 일이 벌어지냐? 신뢰가 와장창 깨져버려. 신뢰가 깨지고, 신뢰가 깨지면 소통이 완전히 없어지는 거예요. 의사소통 안 됩니다. 대화가 단절돼 버리죠. 대화의 단절은 내가 내 스스로 문을 닫아버리니까 나와 내 스스로에도 단절이 돼버리고 나와 당신과 사이도 단절이 돼버리는 거예요. 그래서 양심이 있거나 죄책감이 있으면 절대로 그런 일을 못하는 거예요. 양심 죄책감이 없으니까 그렇게 해버리거든요. 그런 것이 없어지니까 나하고 대화가 안 되고 나하고 니하고도 대화가 안 돼. 제일 외로운 것은 뭐냐? 밤이 되면 술 취하거나 베개 밑에 얼굴을 파묻고 눈물을 흘리면서 왜 이렇게 밤이 기냐? 왜 이렇게 밤이 불안하냐? 그렇게 되는 거예요. 인생이 고달프다 이 말이에요. 나와의 대화가 안 되면 내 스스로 대화가 안 돼. 나도 나를 인정을 못하겠어. 내가 나가 싫어 그냥. 그래서 나를 단절시켜버려. 나와 너와의 대화도 단절시켜버려. 만나기도 싫어. 부부 사이도 같이 살 뿐이지 속을 보이질 못하고 세월이 갈수록 더욱더 자기 속에 진짜 하고 싶은 말은 다 묻어버려요. 차곡차곡 싹 묻어버려요. 겉에만 이야기하고 속은 싹 묻어버려요. 자기 속을 드러내지 않아. 왜요? 무서워서 자기 속을 못 드러내. 그래서 유대인 학자 마틴 부보, 신학교 가면 그 배워요. 마틴 부보. 나와 너라는 책을 썼잖아요. 거기는요 어떤 내용이 나오냐면 수십 번 수백 번 책을 읽을 만큼 아주 좋은 말씀이 많이 나와. 나와 너, 나와 당신, 나와 그것. 사람을 어떻게 대할 것인가. 이 말은 뭐냐, 사람 대 사람이 만나야 돼. 인격 대 인격으로 만나야 되는데 어떤 사람은 나와 물건으로 만들려고 그래. 물건으로 만들려고 그래. 여러분들을 물건 취급하면서 만나려고 한다 이 말이야. 그런 사람이 있다는 거예요. 그러면 안 된다는 거예요. 사람을 인격으로 보지 않고 내가 필요한 하나의 사물로 보는 거예요. 그러면 인격적인 대접을 하지 못하죠. 사람을 돈으로 취급을 합니다. 이 사람은 얼마짜리? 이 사람은 얼마짜리? 1,000만 원짜리 고물 좋고 100만 원짜리 고물 좀 그러고 되겠어요? 근데 이 사이가 그런다니까요. 안 그런 것 같아요? 돈이 좀 많이 있으면 희죽이 주고 좀 적으면 좀 그러고 이 사이가 그런다니까요. 또 사람을 계급으로 취급을 하고 나는 계장이고 너는 차장이고 너는 부장이고 이처럼 그 계급에 따라서 그 사람을 대우하는 것이 달라져요. 거기에는 대화라는 것이 있을 수가 없죠. 똑같아 그냥 인간 대 인간으로 하면 되는데 의사와 아주 다른 걸로 해가지고 이렇게 인간 대 인간으로 만나야 된다 이 말이에요. 계급에 따라서 하게 되면 대화라는 것이 있을 수가 없고 명령과 복종만 있을 뿐이고요. 인간이 가지고 있는 외로움의 극치는 뭐냐? 진짜 외로움의 극치는 인간 대 인간이 단절된 것도 극도로 외로움이지만은 하나님과 인간이 단절돼 버렸다. 극도의 불안과 극치의 외로움이 발생됩니다. 빛 속에는 어둠이 없듯이 하나님을 모르는 사람은요 하나님이라는 이름을 부르는 것이 너무나 어렵거든요. 그래서요
어떤 사람은 하나님이라고 말을 하지만 하나님 아버지라고 절대로 말 못하는 사람이 있어요. 하나님이라고는 해. 근데 아버지란 말은 절대로 입 밖으로 못 내. 왜요? 아버지라는 말이 안 나와. 아버지와의 단절이요. 단절. 제8계명 우리 사회를 건강하고 행복하고 축복스러운 사회 그리고 열린 사회를 만드는 가장 중요한 것은 뭐냐면 도둑질하지 말라. 예, 도둑질하지 말라. 남의 것을 훔치지 말라 이 말이에요. 그러면 자연스럽게 정반대의 현상이 일어납니다. 도둑질하지 말라. 그래서 기독교가 일찍 들어간 나라는 어느 나라치고 거짓말 그리고 도둑질을 굉장히 큰 죄로 봐요. 근데 우리나라는 도둑질과 하도 그런 것을 많이 하고 도둑질도 시도 때도 없이 도둑질 해왔지. 시도 때도 없이 거짓말 해왔지. 그러니까 이게 문화가 돼버렸어요. 문화가 돼버려가지고 웬만한 도둑질은 도둑질이 아니고 웬만한 거짓말은 거짓말로 속하지가 않아버려요. 그러나 기독교가 제대로 들어간 곳은요. 조그마한 거짓말라도 탁탁 드러나고요. 정말 심각하다는 것을 느끼거든요. 우리나라 6.25 때부터 새치기 하는 훈련이 생겼어. 새치기. 잘합니다. 우리나라 새치기 선수입니다. 우리나라 새치기 선수예요. 다른 나라에 비하면 우리나라 새치기 알죠? 쏜살같이 그냥 새치기 합니다. 새치기를 안 하면 죽으니까 그저 남을 짓밟고라도 자기가 살겠다. 그것이 새치기요. 이런 것이 버릇이 되다 보니까 어느 순간에 새치기를 안 해도 될 것 같은데 잘 살아도 로비를 하게 되고 새치기하고 남의 것을 입에 들어간 것까지도 끄집어내가지고 자기 입속으로 들어가게 하고 이것이 6.25 때만이 아니라 이런 것이 이제는 우리 한국 사회 문화가 돼버렸어요. 습관이 돼버렸단 말이죠. 그래서 관공서나 어느 집단에서도 새치기하고 훔치고 속이고 거짓말하는 것이 문화가 돼버렸어. 얼마나 거짓말 잘합니까 우리. 위에 계신 분들도 밑에 있는 사람들 전부 다 거짓말에 동화되어 있어. 그러니까 우리가 성령으로 똑똑해지지 않으면 거짓말 당하는 인생 살아가지 말아야 되잖아요. 그래 안 그래? 안 되죠. 그러니까 우리 사이가 GNP가 뭐 아무리 올라가도 행복하지 않는 거예요. GNP만 많이 올라가고 우리가 행복하지 않으면 뭔 소용이겠어. GNP가 얼마나 올라간들. 예? 그러지 않습니까? 사람이 사는 것 같지 않아요. 사람이 GNP가 좀 낮더라도 사람이 행복하고 사람다운 삶을 살아야지 행복한 거 아니겠습니까? 그러잖아요. 그렇죠. 예. 도둑질하지 말라는 건 여러분 단순한 말 같지만 그것은 엄청난 위험천만한 말씀인데요. 어떤 말이냐면 이 말씀을 지키지 않으면 당신의 삶 속에서 굉장히 위험천만한 일이 발생된다 이 말이거든요. 도둑질하지 말아라. 도둑질하게 되면 네 인생에 있어서 엄청나게 위험천만한 일이 있다. 이것을 뜻하는 거거든요. 그래서 하지 말라는 거예요. 간음하지 마라. 간음하지 마라. 왜? 간음하게 되면 네 인생에 대해서 엄청난 위험한 그러한 위험천만한 일이 있다. 이거 말해주는 거죠. 여러분 도둑질의 배후에는 누가 있냐? 사탄이 있어. 사단. 여러분 사단이라는 뜻이 뭐냐면 하나님을 대적하는 자가 사단이야. 사단. 응? 사단은 하나님을 대적하는 거야. 대항하는 자. 그래서 사탄의 영이 내 안에 들어오면요. 주님도 팔아먹습니다. 주님도 팔아먹어불고 헌금도 도둑질 해불고 이상한 일들이 생겨버려요. 제가 병원에서 근무할 때요. 제가 20대 때 병원에서 근무할 때는요. 새벽까지 근무를 했는데 당직을 쓰게 되면 내가 갈 때까지 기다려. 도둑이 본 거죠. 당직자가 올라갈 때까지 스테이션에 올라갈 때까지 간호사실 올라갈 때까지 보고 있었어. 그리고 딱 올라가자마자 금고를 갖다 떼버려. 근데 금고가 바닥에 딱 이렇게 못을 박혀 있거든. 딱 달라붙어 있어. 근데 어떻게 갖고 간 줄 아세요? 통째로 뜯어갖고 가버렸어. 통째로. 금고 문을 못 여니까 통째로 뜯어 가버렸어. 그걸 봤어요. 제가. 무섭더라고요. 세상에. 사람 안 해치기 다행이지. 보세요. 또 교회 안에서도 헌금함 속에 헌금이 들어있는데 꼬챙을 해갖고 도둑질에 간 사람이 있어. 꼬챙이. 어디서 꼬챙이 준비해갖고 왔는가 봐. 세상에 예배 드리러 온 사람이 거짓말로 예배 드리러 온 사람처럼 다 거짓말로 와가지고 꼬챙이로 들어가고 기도하고 있을 때 어떻게 꼬챙이를 해가지고 헌금을 그냥 갖고 와버린다니까요. 대담한 사람이 대담한 사람. 아주 대담한 사람. 자물쇠를 잠궈둔다고 해도 도둑질한 사람은 어떻게 해서라도 도둑질을 해가더라고요. 결국 인간의 양심에 자물쇠를 잠그지 않는 한은 안 된다는 거예요. 어느 교회 일이요. 어느 교회 일. 헌금을 관리하는 집사님인데 이 집사님이 살해 당해버렸어요. 큰 교회야. 근데 어디 교회라고 볼 수 없어요.
말을 할 수가 없어요. 그 프라이버시가 있으니까. 근데 그 교회가 클까 안 클까? 크지. 크니까 알지. 작은 교회면 오겠어요? 헌금 얼마나 거쳐주고 있다고 큰 교회. 그 집사님 노린 거지. 그 집사님 살해당했어. 헌금을 빼앗아가다가 그 집사님 살해해버렸어요. 돈이 눈에 보이면 싸움이 생기고 자기에게 이익이 된다고 하면 수단과 방법을 가리지 않고 그것을 가지려고 한다 이 말이죠. 또 하나 도둑질의 배후에는 무엇이 있냐? 도둑질의 배후에는 아까 사단이 있었고 죄성이 있어. 두 번째는 죄성. 인간의 탐욕이요. 인간의 야망이요. 인간의 소유욕이요. 사탄의 영은 간음의 영이요. 사탄의 영은 살인의 영이요. 사탄의 영은 도둑질의 영이요. 사탄의 영은 거짓말의 영이요. 잘 들어요? 사탄은 간음의 영이요. 그래서 사탄이 역사하는 곳곳마다 더러운 짓들을 많이 해요. 상식적으로 생각하시면 안 되고 이거 알고 보면 이거 뭐 음란하다. 아니야. 그 역사 그 배우 영이 조종하고 있어요. 욕심도 영이 주장하고 있어요. 사탄의 영. 주교인 거 살인도 마찬가지요. 도둑질도 마찬가지요. 거짓말도 사탄이에요. 그래서 사탄의 영에 사로잡혀 있기 때문에 지옥 가는 거예요. 여러분 거짓말 해갖고 지옥 간다는 말씀 많이 나옵니다. 계시록도 나오고. 거짓말 치면 뭐 거짓말 한다고 지옥 가겠어요? 예수님만 믿으면 되지. 그건 당신 말이고 당신 예수 똑바로 믿으면 거짓말 안 해야지. 왜 거짓말을 해? 그래 안 그래요? 예수를 안 믿으니까 거짓말을 하지. 그래 안 그래요? 그래 안 그래? 정확하게 알고 가자 이 말이에요. 두루뭉실하게 하지 말고. 이 모든 것이 영이요. 영. 사탄의 영. 사탄의 영 중에서도요. 사탄의 영 중에서 쫙쫙 나눠지는 거예요. 자, 우리 보세요. 우리가 목사로서 하나님께서 저도 하나님 앞에 서면은 성도로 서. 그냥 직분은 목사야. 예, 성도로 서. 그런 것처럼 목사, 전도사님, 장로님, 권사님, 안수집사님, 집사님, 권찰님 이렇게 있어요. 그런 것처럼 목사가 할 일이 있어요? 없어요? 있어. 전도사가 할 일이 있어요? 없어? 있어. 장로님, 권사님 할 일 다 따로 있잖아요. 이쪽 직분이 있어. 그런 것처럼 영들이요. 사탄이에요. 그쪽에서 사탄의 그 왕, 킹, 그 사탄의 왕에서 그 영에서 다 뿔뿔 흩어지는 거야. 너는 간음 맡아. 간음의 영이야. 사람들에게 가가지고 간음할 수 있도록 만들어버려. 그것은 간음의 영이 가. 사람에게 하고 도둑질하게 만들어버려. 너는 도둑의 영이야. 가. 우리가 직분이 다 맡은 바가 다른 것처럼 이 영들도 자기 직분이 다 있어. 너는 간음의 영이야. 너는 살인하는 영이야. 너는 도둑질의 영이야. 너는 거짓말하는 영이야. 그래서 거짓말하는 영을 심어준다고 그러잖아. 그래 안 그래요? 다 자기들의 역할이 있어 없어? 있다. 있다. 그 사람을 가만히 봐봐. 그 사람 행동을 봐봐. 영이요. 도둑질을 한다. 그 사람은 도둑의 영이 그 사람을 그냥 휘지고 다니고 있는 거야. 그 속에서 배후에서 역사는 도둑의 영이 그 사람의 삶 속에서 들어가가지고 발동을 해서 그 사람 인생 그렇게 망쳐버려요. 그래서 감옥을 가게 하고 간음하게 하고 살인하게 하고 살인의 영이 죽여버려요. 저기 도끼 있다. 저기 죽여버려. 저기 칼 있다. 죽여버려. 별소리가 다 들린 거예요. 어디 있는지 어떻게 하겠어. 다 가르쳐주는 거예요. 죽어버려. 네 인생. 야 누가 네 알아주냐. 누가 네 부모가 알아주냐. 누가 네 자식들이 알아주냐. 그냥 떨어져 버려. 10층에서 떨어져 죽어버려. 그냥 한순간이야. 그냥 죽어버려. 끝나. 그 고통스러운 거 뭐 하려고 연장하려고 그냥 삶을. 죽어버려. 너 너무 힘들잖아. 그렇게 딱 귀에다가 속삭속삭 해주는 거예요. 누가? 사단이. 영입니다. 아멘. 하나님께서 인간을 창조하실 때부터 도둑질은 생겼는데 하나님께서 에덴 동산의 모든 실과는 다 먹을 수 있으나 단지 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무 열매는 따먹지 말라. 그렇게 말씀하셨습니다. 그렇죠? 처음부터 그 선악을 알게 하는 나무의 열매를 만들지 마실 것이지 왜 하나님이 만들어갖고 우리에게 병 주고 약을 주냐. 그렇게 소위 말한 사람들이 있어. 이렇게 말한 사람은 오전 예배 때 누구다겠어? 그러죠. 유대인이지. 유대인. 유대인이라고 불리는 네가 하나님을 오해하니까 그래. 우리 하나님은 선과 악을 알게 하는 나무 열매를 왜 따먹지 말라고 하셨을까? 하나님은 여러분 선하시기 때문에요. 신실하시고 선하시기 때문에 선과 악을 다루시는 능력이 있어 없어? 하나님은 있어. 그런데 인간은 악을 다룰 수 있는 능력이 있어 없어? 없어. 아셨어요? 그냥 악에게 그대로 당하는 거야. 악은 하나님만이 다룰 수 있어요. 그래서 하나님은 처음부터 악은 아예 먹지 말라 했거든.
우리에게는 악을 다룰 수 있는 능력이 있기 때문에 미엘이 주님은 이것을 먹지 못하게 딱 막아버린 거예요. 처음부터 악이 들어오지 못하도록 차단하라는 말씀이에요. 그래서 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹지 말라고 그렇게 명령하셨던 거거든요. 그런데 인간이 하나님처럼 되고 싶어가지고 악에다가 손을 딱 댔어요. 왜 됐어? 먹고 싶어서 됐어요? 자, 잘 생각해봐요. 먹고 싶어서 먹었어요? 빠질 거 여러 그 동산에 먹을 것이 많이 있는데 뭐라고 그걸 안 먹어도 돼. 그래서 먹고 싶어서 먹었어? 근본적인 거 뭐예요? 먹고 싶어서가 아니에요. 뭐예요? 지도 하나님까지 되려고 그랬어요. 그랬어요? 안 그랬어요? 우리 마음 잘 살펴봐요. 왜 내가 그 짓을 하고 있는지, 왜 내가 그것이 죄인지도 알고 하나님께서 이것을 절대로 하지 말라고 했는데 나는 하고 있어. 왜 그런지 아세요? 교만이기 때문에. 교만. 먹고 싶어서 그것은 그냥 말하는 거예요. 그냥 외부적인 말하는 것이고 듣기 좋아라고 하는 소리고 먹고 싶어서가 아니라 뭐예요? 이 소리는 참아 못할 것 같다 하나님 앞에. 나는 하나님까지 되려고 그걸 먹었는데요. 감히 아담은 말 못해. 하와도 감히 그런 말 못해. 그래 안 그래요? 우리가 봤을 때 그냥 먹고 싶어가지고 먹었다. 여러분 먹고 싶어서 먹는 것이 아니라 자기 안에 욕심이 들어왔어. 뭐요? 나도 하나님까지 된다. 누가 그래서 사단이 그 말을 들어버린 거예요. 에이구, 우리가 하나님까지 되겠어요 여러분? 그래서 교만이 그래서 망하는 거예요. 인간이 하나님처럼 되고 싶어서 악에다 손을 댔다 이 말이요. 악에다 손을 댄 순간에 악이 만드는 모든 죄가 인간 안에 씨가 뿌려져 버렸어요. 그래서 오늘날 같은 인간, 이런 인간이 나왔고 오늘날 같은 이런 사이가 생겨버렸어요. 여러분 죄 때문에. 그냥 생긴 게 아니요. 그런 씨가 뿌려졌기 때문에 그런 인간이 만들어졌고 그런 씨가 만들어졌기 때문에 오늘날의 사이가 안 만들어졌어요. 인정하십니까? 인간의 얼굴을 보면 요즘 수많은 사람들이 뭐까지 생기냐? 귀신까지 생겼어. 귀신까지. 정말 얼굴 보면은 정말 화평하고 정말 빛이 나고 한 사람들 있지만은 다 보면 싸나와. 굉장히 싸나와. 어디 봅시다. 싸나운 거 어디 저 봐요. 마스크는 내리지 마시고 눈만 봐도 알 수 있어. 눈만 봐도 싸나움스럽네. 귀신 같은 사람 많습니다. 언제든지 나한테 한번 덤벼봐. 난 싸울 준비가 됐어. 다 그런 사람이 있어요. 예? 왜? 덮어씌우니까 그런 거예요. 언제든지 나 싸울 준비됐어. 이 사단의 말을 하고 사단의 생각을 하니까 그렇게 사단의 얼굴로 변형이 되는 거예요. 그 사람의 마음에 강박해봐. 얼굴 딱 변합니다. 변형됩니다. 변형돼요. 왜? DNA가 영적인 DNA가 달라버리니까. 내 안에 성령의 하나님의 영의 성령의 DNA가 있다면 빛이 나지. 반짝반짝 빛나네. 근데 내 안에 DNA가 검은 숫댕이 같은 사단이 들어왔다. 빛이 나? 다 들어가죠? 다 들어가지. 숫댕이처럼 다 들어간다니까. 거짓말인 것 같아요 여러분. 참말이요. 참말이고 진리고 진짜예요 여러분. 그래서 변형돼 버리는 거야. 내 속에 뭐가 들어있느냐에 따라서 변형돼 버리는 거예요. 예수를 진짜 내 안에 모신 사람 치고 숫댕이 봤어요? 숫댕이? 여러분 그걸 분별하셔야 돼요. 왜 그러느냐? 그것을 먹어버렸기 때문에 얼굴이 변형이 된 거예요. 그것을 먹지 말아야 되는데 인간이 악을 다룰 수 있다는 오만 때문에 손을 대버렸어요. 도둑질해버렸어요. 그러니까 그 대가를 지불합니다. 선악을 알게 하는 나무 열매를 도둑질해버렸어요. 선악을 알게 하는 나무를 도둑질한 결과 어떻게 됐어요? 정령 죽어버려. 죽음이 와서 죽음이. 대가가 어마어마합니다. 나는 단지 선악과 열매 하나만 따먹었는데 억울해요 주님. 근다고 죽입니까? 하나님은 죽는다고 그랬잖아요. 하나님 말씀을 뭘로 받아들였어? 도대체. 하나님은 죽는다고 무섭게 말했는데 너는 뭘로 받아들였는데 대충 받아들이다가 그래서 여러분 말씀을 대충 받아들이면 죽는 거예요. 아셨어요? 아담과 하와가 대충 말을 들었기 때문에 사단의 말을 듣고 죽어버리는 거예요. 하나님은 네 절대로 먹으면 정령 죽는다 그랬으면 안 먹어야지. 손도 안 대야지. 왜 먹냐 이 말이요. 지금도 마찬가지야. 하나님의 말씀을 여러분 경솔하게 듣지 마시기 바랍니다. 아멘.
큰일 납니다. 잘못 들었다면 큰일 나. 이 도둑질은 선악과를 먹은 것이었는데 먹은 결과 죽음이 왔어요. 단순히 좋아서 남의 것을 훔쳤다? 아니에요. 이 안에는 뭐가 개입했다? 사탄의 영이 있어. 사탄에. 아셨어요? 먹을 때는 좋았지. 먹을 때는. 간음할 때 좋았지. 간음할 때. 음란할 때. 그 짓을 행할 때는 좋았지. 사단이 좋게 만들죠. 좋게 보이죠. 그 다음에 보세요. 동성애 할 때는 좋지. 엄청 좋지. 그러나 그 뒤를 봐봐요. 성병이고 몸병이고 에이즈고 그냥 죽어가는 사람들을 봐야 되는데 그 다음에 그걸로 인한 엄청난 영향이 초래된다는 것을 왜 그걸 모르냐? 그건 다 덮어버리네. 동성애 하면 그 다음에 에이즈로 죽은 사람 이런 것은 아예 덮어버려. 그런 부분만 좋은 부분만 이런 부분만 자기의 성소수죠. 이런 부분들은 인정해줘야 된다. 그래놓고 난 다음에 뭐 동성애로 인해 가지고 그런 미친 영향, 나쁜 영향들, 에이즈에 대한 건 전혀 말을 안 하네. 도둑질하니까 도둑질하니까 그래. 원죄의 영이 숨어 있어가지고 나도 내 자신을 어떻게 할 수 없는 거예요, 여러분. 인내심 절제 가지고 절대로 이것을 못 막아요. 왜? 영이니까. 이것이 선악과를 도둑질하는 것이 최초의 도둑질이에요. 선악과 따먹는 것이 최초의 도둑질이었어. 하나님 것을 도둑질해버렸다니까. 하나님 것을 먹지 말라는 걸 먹어버렸다니까요. 도둑질. 최초의 도둑질. 두 번째 아주 쉬운 이야기로 여호수아에 보면은 아간이 도둑질해버렸어. 아간이 자기 것도 아닌데. 그래요? 안 그래요? 아간이 도둑질했어. 아간이 글쎄 간이 크게 그냥 도둑질해버렸어. 아간이. 전쟁에서 전리품은 절대로 손대지 말라고 하나님께서 말씀하셨는데 간이 커가지고 앞뒤 옆을 보다가 본 사람이 없겠지 하면서 살짝 외투와 몇 가지 훔쳐버렸어요. 근데 누가 보셨어? 저 위에 분이 보신 거야. 그래서 결국 어떻게 되었어요? 아이성 전쟁에서 완전히 완패합니다. 패배를 했어요. 여리고성에서는 승리를 했고 여리고성 전쟁과는 비교할 수조차 없는 약하디 약한 아이성 전투에서는 완전히 패전합니다. 완패당해서 KO로 그냥 완패당해버렸어요. 여러분 도둑질하면 여러분의 사업과 여러분의 인생이 참패를 당합니다. 아셨어요? 그래서요 남의 것은 이거 손톱만큼 또 보려고 하면 안 돼. 아멘. 남의 것은 나도 버려야 돼. 내 것만 있는 것만 족하면서 쓰면 되는 거예요. 아멘. 도둑질하게 되면 인생 참패 당합니다. 도둑질해서 잘 먹고 잘 살고 갔죠. 천만의 말씀이에요. 당장 배가 부른 것 같죠. 천만의 말씀이에요. 비참해져 갑니다. 시간이 가면. 사람의 것도 도둑질하면 비참해질 것인데 하나님의 것을 도둑질하면 얼마나 비참해지겠습니까, 여러분? 예수님의 12제자 중에 가룟 유다는 헌금을 도둑질하는 습관이 있어. 일일이 여기 성경에는 뭘 도둑질했다 그건 안 나와. 근데 도둑질 많이 했어요. 유다가. 도둑이다 나오잖아요. 예수님을 쫓아다니면서도 예수님의 그런 교훈을 갖다가 거기다가 그 교훈에 막 귀를 담고 그렇게 살아가려고 노력한 것이 아니라 기회만 되면 도둑질 하려고 생각했다 이 말이요. 가룟 유다가. 그러니까 그 도둑의 영이 역사를 해버린 거예요. 그래갖고 살인의 영까지 역사하고 지가 자기 몸을 살해해불잖아. 자살해불잖아. 누가 이 가룟 유다가 헌금을 도둑질하는 거 누가 봤냐. 슬금이 빼었잖아요. 습관이 되니까 나중에 어떻게 되냐. 하나하나 돈을 빼더만은 결국은 누구까지 빼버리냐. 예수님까지 빼서 팔아먹어버렸어. 예수님까지 결국 팔아서 자기 생명이 되신 예수 그리스도 천국을 향해서 가야 되는데 그 천국까지 뭡니까 다 팔아먹어버려. 자기가 들어갈 그 천국까지 팔아서 그냥 넘겨버려. 그냥 이 땅의 것을 가지고 그냥 막 취해버리는 거예요. 예수님 다 넘겨버려. 도둑질은 어렸을 때부터 막으셔야 돼요. 아멘. 그렇지 않으면 인생의 한근기에 그 사람 실패합니다. 요즘 어디까지 왔는가 하면 논문도 가져와서 내 논문처럼 써버리고. 그러니까 도둑질은 쓰리꾼만 도둑이 아니에요. 학자들에게도 수없이 많아. 도둑은요. 미련한 사람은 미련한 사람들대로 도둑질하고 똑똑한 사람 고단수로 도둑질해버려. 누가 도둑질 더 많이 할까? 아는 게 아니라 IQ가 더 높은 사람 더 하겠죠. 무섭게 해. 사기꾼들.
도둑질의 종류도 몰라서 그렇지 수도 없이 많을 거예요. 아주 고상한 도둑질이 얼마나 많은지 몰라. 도둑질을 했는데도 본인들은 도둑질이 아닌 것처럼 해갖고 샥 하고 뒤로 싹 포켓으로 넘어버려. 배가 고파가지고 어떤 소년이요, 제과점에서 빵 하나 그걸 돌라 먹어가지고 도둑질 해가지고 뭡니까 경찰서에 가가지고 감옥까지 갔어. 그런 사람은 손가락질하고 빵 하나 1,000원짜리 하나 수억을 그냥 걷어 그냥 수억을 그냥 포켓에 넣어버린 사람은요, 뭐 그렇게 도둑질한 것 같지가 않게 그렇게 이상하게 비춰진다 이 말이야. 이상하게 사이가. 왜 그런지 아세요? 누가 개입해요? 사단이 개입해서 그래요. 사단이. 아무렇지도 않게끔 그렇게 만들어버리는 거예요. 사도행전에 보면 도둑이 나와요. 그러죠. 도둑이 나와. 도둑놈. 누가 나와? 아나니와 삽비라 부부가 나와. 도둑 부부. 성경에 도둑 부부가 누구요? 아나니와 삽비라요? 나 아니야. 그렇게 해도 소용없어. 나 아니야. 뭔 말이 돼? 나 아니야 라고 해도 너야. 누구? 아나니야. 아니라 해도 뭐요? 아나니야. 삽비라? 도둑 부부에? 사기꾼 부부에? 누구라고? 사도행전에 나와. 세상에. 왜요? 그 사람들이 헌금했단 말이죠. 헌금해라고 누가 그랬어요? 아무 말 안 했어. 근데 헌금했어요. 다 헌금하지 않았으면서도 다 헌금했다고 거짓말했어. 하나님께서 언제 헌금해라고 했어요? 본인들이 그렇게 한다고 해놓고 안 해서 문제가 됐어. 정직한 헌금을 주님은 원하시는 거예요. 도둑질하지 않는 헌금을 하라는 거죠. 아나니와 삽비라는 옆에서 다른 사람이 주님께 딱 헌금을 사람들로부터 보세요. 헌금을 내고 난 다음에 사람들로부터 인기를 받았어. 그러니까 자기도 그거 받고 싶은 거야. 부러운 거야. 그래가지고도 자기도 인정을 받고 칭찬을 받으려고 자기 집을 팔았어. 자기 집을 팔아가지고 헌금을 냈단 말이에요. 근데 다 자기 집 팔아갖고 내면 좋겠지만 자기 집을 팔아갖고 얼마 자기가 슬쩍 몰래 쏙 넣어버렸어. 사바사바 해가지고. 아무도 모르겠지 여보 하면서 둘이 다. 그중에 둘 중에 하나라도 정신 똑바로 여보 그러면 안 돼. 여보 절대로 이거 속이면 안 돼. 우리 하나님 다 알고 계시잖아. 양심이 안 된다 여보 하지 말자. 둘 중에 하나라도 했으면 살았을 것이네. 근데 둘 다 똑같이 그랬어. 그래가지고 둘 다 죽어버렸죠. 그래 안 그래요? 슬쩍 조금 챙겼을 거야. 하나님이 보셨죠. 성령님은 못 속여. 수도 없는 사람 다 속였어도 성령은 절대 못 속여. 그죠? 결국은 속여서 어떻게 바로 직사합니다. 둘 다 바로 직사. 남편 먼저 죽고 여자 다음에 바로 죽어요. 남자 장사하고 나니까 바로 와서 또 죽었어. 하루 만에. 저도 도둑질했다니까요. 7살 때 1, 2학년짜리 언니 책을 몽땅 갖고 와가지고 집에다 놔두고 그 책 냄새 맡고 너무너무 좋았거든요. 그래가지고 누가 가져갔겠어. 조국순 분이 없지. 갖고 내놔라고 왔잖아요. 안 갖고 갔다고 내가 그것도 숨겨놓고. 근데 이제 아무도 없을 때 가가 어디 마룻바닥 밑에다가 다 놔뒀잖아요. 가 찾아봐라고. 그게 항상 생각이 나. 도둑질하면 나는 내가 책을 다 훔쳐온 것이 생각이 나는 거예요. 도둑질 때마다. 도둑질 하지 말라. 그 설교할 때마다 7살 때 내가 옆집 언니 책을 다 갖고 온 거. 1, 2학년짜리 언니 책을 다 갖고 와 그랬어. 다시 다 갖다 줬지만. 그런 생각이 나. 7살 때에 그런 저질렀던 사건도 머릿속에 떠오르더라 이 말이에요 여러분. 그때마다 하나님 나 잘못했어요. 그때 잘 몰라서 그랬어요. 하나님 용서해 주세요 하나님. 지금도 그래. 그때마다 생각이 나. 그때마다 또 하나님 잘못했어요. 그걸 몰라서 그랬네 하나님. 여러분 도둑질은 사소한 것도 안 돼요. 아멘. 내 양심이 허락하지 않는 한 무조건 하지 않는 것이 좋아요. 아멘. 무조건 하지 마세요. 무조건. 도둑질은 사람의 것을 도둑질하는 것도 있지만 더 심각한 것은 하나님 것도 도둑질한 것을 모른다 이 말이에요. 지금 두 가지가 있어요. 하나님 것을 도둑질한 것이 있고 하나님이 우리에게 주신 것을 도둑질한 것을. 하나님의 것을 도둑질하고 하나님이 나에게 주신 것 또 그것을 도둑질해. 잘 생각해봐요. 하나님의 것을 도둑질한 것이 뭐냐? 안식일. 하나님이 이렇게 말씀하셨어. 일주일이 7일이니까 날수가 있는데 7일이라는 그런 날들이 있는데 6일은 너를 위해서 써라. 그러나 하루는 나를 즐겁게 하고 기쁘게 하고 거룩하게 지켜라. 이 날은 너희 날이 아니여 내 날이요. 내 날. 알았어? 나를 섬겨라.
근데 요즘은 주일이 2시간으로 줄여들었어요. 그죠? 오는 시간, 가는 시간, 예배 드리는 시간. 2시간에 다 맞춰버려. 대형 교회는 다는 그렇지 않지만 그래도 적지 않는 수가 예배 드릴 때 땡 하면 그 시간에 확 들어가가지고 예배 끝나자마자 빨리 빠져나가버려요. 밀물썰물처럼. 어떤 사람은 축도도 받지 않고 막 뭐가 그렇게 바쁜지 가방 들고 가버려? 축도도 안 받고. 뭐가 그렇게 좋은 곳이 있는지. 하나님께 받을 축복보다 더 좋은 게 있을까요? 믿음이 있다면 그러겠습니까? 왜 그런지 아세요? 그 축도 받을 시간도 아깝다 이 말이에요. 그렇게 축도 받을 시간도 아깝다고 하는데 하나님이 그 사람 복 주겠어요, 여러분? 나는요, no. 그런 사람이 주일도 제대로 못 지킨 사람한테 복 받는다는 그런 거짓말을 하면 안 돼요. 아멘. 하나님 명령에 불순종했는데 무슨 복이 있겠어요? 무슨 복이 있겠냐 이 말이에요. 무슨 복이? 우리는 이 시대의 말씀으로 돌아와야 된다고 봐요. 아멘. 사람 듣기 좋아라고 말한 것이 아니라 하나님이 듣기 좋아라고 말씀하셔야죠. 아멘. 우리 주님이 가까이 오시는데 말이요. 뭐 하고 있냐 이 말이요. 조금만 늦게 끝나도 지루하다는 둥, 졸립다는 둥, 기분이 그렇다는 둥 하면서 별의별 핑계를 다 갖다 대는 거예요. 그러면서 하나님의 것을 직접 도둑질해 가는 거예요. 자기가 빠져나가고 주일날 왜 자기가 일을 해? 자기 시간처럼. 여러분 주일을 범하는 것은 하나님의 것을 도둑질하는 거예요. 하나님 보면서 상 도둑질을 하는 거예요. 여러분. 두려워하지도 않고 아무런 죄책감이 없이 도둑질해버린 거예요. 하나님의 것을. 하나님의 것을 또 직접 도둑질한 것이 뭐냐. 이 안식일, 주일이라는 것이 있고 두 번째는 뭡니까? 11조예요. 11조. 10의 군은 너를 위해서 써. 그렇지만 10의 일은 뭐예요? 너 것이 아니야 내 거야. 구별해서 나한테 드려. 그 뭐냐? 하나님의 것을 되돌려 드리는 거 11조예요. 아멘. 내가 어떤 사람에게 돈을 빌렸다고 해가지고 내가 어떤 사람에게 돈을 빌렸어. 근데 빌려가지고 그 사람에게 내가 다시 돈이 생겨서 줬어. 그러면 고마운 거예요? 당연한 거 아니겠어요? 그 사람이 나한테 돈을 빌렸으니까 내가 돈이 생겼을 때 주는 게 당연하지. 그래 안 그래? 당연한 거예요. 당연한 거. 마찬가지 11조도 하나님이 나에게 줬어. 하나님이 나에게 줬다니까. 1,000만 원을 줬어. 근데 뭡니까? 다시 돌려주는데 하나님은 야 1,000만 원 다 안 줘도 돼. 그게 10분의 1만 줘. 100만 원을 주면 되는 거야. 근데 그것도 안 주려고 그래. 하나님 다 줬는데도. 그 개념을 몰라 사람들이. 왜? 아까워서 벌벌하잖아. 이미 우리가 하나님께 빌린 건데 그 개념을 도저히 그렇게 생각을 안 하는 거예요. 11조를 떼먹는 것은 뭐냐? 도둑질한 거예요. 말라기 3장 8절에 뭔 말이 나오냐? 사람이 하나님의 것을 훔칠 수 있을까? 그런데 너희는 내 것을 훔쳤다. 그래요. 그런데 너희는 우리가 어떻게 주님의 것을 훔쳤다고 말씀하시는 걸까? 너희가 내게서 훔친 것은 11조다. 그렇게 말씀하셨어요. 11조와 예물은 네가 나에게서 훔쳤어. 그렇게 말했어요. 11조뿐만 아니라 예물도 훔쳐버렸어. 여러분 이처럼 하나님을 향해서 사기친 사람이 대단한 사람들이에요. 하나님을 향해서 사기친 사람들 많습니다. 주의를 훔치는 거, 하나님의 것을 직접 훔치는 거, 도둑질하는 거예요. 도둑질. 다 도둑질이에요. 다 도둑질. 철저히 회개하셔야 돼요. 아셨어요? 다 도둑질했는데 하나님 복을 주시겠어요? 예? 11조 훔치는 것 여러분이요. 돈이 있어서 헌금하는 것이 아니요. 다 하나님의 것이야. 하나님이 맡겨줬어. 어찐가 보자 하고 맡겨줬단 말이야. 그러면 그걸 기억해서 내야지. 그래서 아예 하나님의 것을 10분의 1이라고 딱 잘라서 가르쳐 주잖아요. 왜요? 아나니아와 삽비라 같은 죄를 범할 수도 있으니까. 미리 우리의 범죄 예방을 위해서 아나니아와 삽비라의 사건을 우리에게 들려주셔가지고 경각심을 갖게 하는 거. 네가 그러지 말아요. 알았어? 이 말이요. 그리고 직접적인 범죄도 있어요. 하나님의 영광을 훔친 죄도 있어. 하나님의 영광. 이것은 내가 한 것이 아니라 하나님이 하신 것인데 하는 거예요. 자기가 한 것이 마냥. 하나님께 영광을 돌려야 하는데 하나님께서 해주신 것도 내가 한 것처럼 그렇게 도둑질해 갈 때가 있어요. 귀신을 쫓아내거나 병든 자를 일으켰을 때 뭡니까? 자기가 한 거요? 하나님 주신 능력으로 했지. 그럼 하나님께 영광 돌려야지. 왜 근데 자기가 한 것처럼 자기가 돈을 다 받냐 이 말이요. 안 된다 이 말이요. 도둑질한 거예요. 하나님의 것을. 이 하나님의 영광을 제일 도둑질하기 쉬운 직업이 목사예요. 나 같은 목사. 잘해야 돼 그러니까. 교회 부흥을 내가 시킨 줄 알았어요. 그러니까 대형 교회들 자기가 한심스러워요. 그러니까 대형 교회요. 수만 명, 수십만 명 모인데요. 목회자가 올라가 그 자체가 나는 잘못됐다고 봐요. 성경적으로 보면 성경적으로
당연히 그분들은 훌륭한 목사님들이고 우리가 존경해야 되고 존중해줘야 돼요. 그러나 성경대로 봤을 때는요, 하나님을 높여야죠. 교회 부흥은 누가 줬어? 하나님이 줬거든요. 근데 사람이 다 받아버렸다, 목사가 다 받아버렸다, 끝나는 거예요. 영광을 훔쳐버렸어. 하나님께서 도둑질 해봤어. 도둑질. 그래서 교인들의 사랑과 존경을 다 중간에서 하나님께 바쳐야 되는데 가져가 버려. 목회자가. 조심, 또 조심, 또 조심, 또 조심, 또 조심해야 될 부분이에요. 이게 제가 조옥수 목사가 가장 조심해야 할 부분이에요. 그런 부분이. 예배도 여러분 하나님 것에 속한 거예요. 도둑질하지 말라는 말 속에 정말 의미남이 있습니다. 해석이 굉장히 다양해. 해석도 훔칠 수가 있어. 제6계명 보면 살인하지 말라는 이웃의 목숨을 훔치지 말라는 것이고, 제7계명은 이웃의 순결, 간음하지 말라 그랬죠. 이웃의 순결을 훔치지 말라 그것이고요. 제8계명은 도둑질하지 말라인데 남의 물건을 훔치는 것도 있지만 부정한 사고 팔고 하는 상거래를 하지 말라. 그것도 다 포함되어 있어요. 다 포함되어 있어요. 그런데 우리는 비즈니스 사업을 하면서 부정한 상거래를 참 많이 하잖아요. 밀수거래도 많이 하고. 그리고 그것을 도둑질했다고 전혀 생각하지 않죠. 아닙니다. 도둑질이에요. 도둑질. 우리가 날강도 생강도 그렇게 말하잖아요. 흔히 말하면 칼만 안 들었지 도둑이다 이 말이에요. 도둑놈이네 이 말이에요. 돈을 빌리고 갚지 않는 것은 도둑질하는 거예요. 그래서 저도 지금 빚이 졌습니다만 교회로 인해서 빚을 졌습니다만은 다 갚아야 돼요. 안 갚으면 도둑이요. 어떤 사람이 돈을 빌리고 갚지 않고 결국 하는 말이 뭐냐면 하나님께 자기가 용서를 받았다고 말합니다. 아닙니다. 돈을 빌려준 사람에게 용서받은 것이 아니에요. 하나님께 잘못한 것은 하나님께 용서를 빌고 이웃에게 잘못한 것은 이웃에게 용서를 정확하게 빌어야 돼요. 아멘. 정확하게 해야 돼. 정확해야 돼. 두루뭉실하면 안 됩니다. 시편 37편 21절에 악인은 꾸고 갚지 않는다고 말했어요. 악한 사람은 꾸었는데도 안 갚아. 이게 악인이에요. 그것을 또 전문적으로 한 사람이 있습니다. 전문적으로 빌리고 전문적으로 안 갚습니다. 돈이 있어도 안 갚아요. 나쁜 사람들입니다. 또 어떤 것이 도둑질이냐. 이 일은 시켜놓고요. 고용은 시켜놓고 고용인의 돈을 떼먹고 날아가 버리는 사람들도 있어요. 도둑이에요. 도둑. 또 뭐냐. 고액이 이자 사채놀이를 하는 것도 도둑이에요. 100만 원 빌려갖고 1000만 원 갖고 와버려. 도둑이에요. 하나님께 엄청 심판받을 거예요. 사채놀이 좋은 거 아니에요 여러분. 정당한 이자를 받아야 되는데 그 사람의 약점을 이용해가지고 고리로 이자 놀이를 하는 것 도둑이에요. 도둑. 부당한 뇌물을 받는 것 도둑질입니다. 출애굽기 23장 8절에 보면 뇌물을 받지 마라. 뇌물은 지혜로운 사람의 눈을 멀게 하고 의인의 말을 왜곡시킨다. 그렇게 말씀하고 있어요. 이렇듯이요. 하나님의 것을 직접 도둑질하는 그런 것도 있고 남의 것을 도둑질하는 것도 있는데 그런 것 중에서요. 우리가 세상에서 사업을 하면서 고용인의 돈을 떼먹거나 돈을 빌리고 안 갚는 것은 다 이웃의 것을 다 도둑질하는 거다. 다 도둑질. 이웃의 시간을 도둑질하고 이웃의 인격을 도둑질하는 거예요. 그런데 이러한 것을 사회 전체가 하다 보면 일상이 돼버려요. 일상화가. 다시 말하면 흔한 말로 뭐라고 해요? 관례상이 돼버려요. 관례상 돼갖고 도둑질해도 도둑질한 것 같지 않다 이 말이에요. 그러니까 보면 알 거예요. 위에서 하시는 분들을 봐보세요. 쏙쏙 다 빼먹어도 모르잖아. 그래서 경찰서 잡혀가고 다음에는 또 이런 짓을 다 윗대부터 해왔다 이 말이에요. 아무리 윗대부터 해왔다 한다 할지라도 여러분 지금까지 내 윗대까지 한다 할지라도 그것이 아니다 싶으면 우리가 배웠을 때는 이제 나 때부터는 잘라버려야지. 그래 안 그래? 나 때부터는 잘라버려야 돼. 이것이 죄라고 한다면 다 잘라버려야 돼. 아멘. 아무리 이때부터 해와도 아닌 것은 내 대해서 끊어버려야 되고 잘라버려야 됩니다. 우리가 하나님 말씀을 몰랐을 때는 그렇게 넘어갔다 해도 이제는 하나님 말씀 알았잖아요. 그죠? 깨달았잖아요. 그러면 나쁜 짓은 안 해야지. 나쁜 행동을 하지 말아야지. 아멘? 그래야 될 거 아니겠어요? 이것이 도둑질이라고 말씀을 통해 깨달았으면 하지 말아야지. 아멘? 그리고 생명도 도둑질하는 자가 있어. 내 생명도 내 것이 아니요. 그런데 왜 자기 생명인 것 마냥 자기가 자기를 죽이냐 이 말이요. 자살하냐 이 말이요. 내 마음대로 쓰면 안 돼. 그래서 자살하는 것도 지옥 가는 거예요. 생명 죽게 있네 그러잖아요. 생명이 누구한테 있어? 나에게 있는 거 아니야. 죽게 있는 거예요. 근데 주님께 있는 생명을 왜 내가 끊어버리냐 이 말이에요. 지금 안 돼. 죽으면 안 돼. 주님이 굴고 있는데 사단은 돼. 괜찮아. 죽어. 그러니까 죽어버리잖아. 그래서 지옥 가는 거예요. 그 죽음이 반드시 죽으면 거예요. 하나님께서 선악과 따먹으면 안 돼. 죽어. 그러니까 괜찮아. 돼. 니는 하나님같이 돼. 그래서 딱 땅 따먹었잖아. 그래 죽어버리잖아. 아직도 우리는 귀가요. 선악과 따먹던 그 뱀이요. 동산
에덴 동산에서 그 뱀이 사바사바 그 소리를 지금 우리가 듣고 있어요. 이 시대도. 난 누구의 음성을 더 듣고 가냐? 내가 하나님의 음성을 듣고 가냐? 성령의 음성을 듣고 가냐? 아니면 사단의 말을 듣고 가느냐? 그래서 어떤 말을 듣고 내가 행동을 바로 실천해버리냐? 여러분 잘 생각해 보시고 한번 보셔요. 하나님의 말씀을 잘 듣고 가셔야 돼요. 아멘. 하나님의 생명을 나에게 주셨는데 잘 지키지 못하고 내가 하나님의 것을 죽이는 것이 바로 자살인데 그러면 되냐 이 말이에요. 큰 죄예요. 그리고 재물도 내 것 아니요. 부자들은 그 사람들이 잘나서 재물 받은 것이 아니요. 하나님께서 이웃에게 선을 베풀라고 재물을 주셨어요. 도둑질의 원인은 그 안에 사탄이 있다고 제가 말씀드렸어요. 인간의 죄성, 탐심, 탐욕이 그거예요. 또 하나 뭐냐? 교만이요. 휴브리스. 교만은 도둑질하고 완전히 직통이에요. 직통. 교만한 인간은 내가 당신보다 좀 낫지 이런 생각을 가진 자예요. 그래서 남을 나보다 더 낫게 여기라고 주님께서는 말씀하셨는데 정반대로 행동한다는 것은 하나님의 말씀을 만으로 여기고 경솔히 여긴다는 거죠. 비교, 불신앙 이런 것들이 다 도둑질을 만드는 거죠. 비교하고 불신앙과 하는 것들이 다 도둑질을 만드는 거예요. 그러면 여러분 이런 도둑질을 피할 수 있는 방법이 뭐냐? 도둑질을 하지 말라. 제8계명에 하나님께서 도둑질하지 말라 그랬는데 그럼 어떻게 하면 도둑질을 안 할 수 있느냐? 이게 관건이요. 뭡니까? 성령 충만이요. 성령 충만하면 도둑질 하고 싶은 마음이 없어요. 아멘. 그게 나이가 눈에 들어오지 않으니까. 성령이 충만하면 도둑질의 영이 내 안에 들어올 수 없어요. 왜 내가 도둑질을 하냐? 내 안에 누가 들어왔다 사단이 들어와서 바로 무조건 보는 대로 넣어버려. 보는 대로 넣어버려. 보는 대로 내 것이 아닌데 보는 대로 그냥 좋거든. 다 넣어버려. 다 넣어버려. 다 넣어버려 그냥. 내가 이미 저걸 봐서 저거 갖고 갈 거야. 그러면은 지금 당장 안 갖고 갔어. 근데 내 마음은 이미 도둑질 해갖고 그것이 내 마음에 와버렸어. 그러면은요 시간 문제예요. 언제 그거 갖고 와버리면 그 시간 문제예요. 이미 갖고 간 거예요. 이게 마음으로 한 것이 이미 너는 이미 됐다 이 말이에요. 이미 가늠했다는 거예요. 이미 도둑질 했다는 거예요, 여러분. 그래서 그 마음을 품고 있으니까 그대로 행동해버린 거예요. 여러분이 오늘 주일을 그렇게 지키겠다고 생각했기 때문에 오늘 여기 와 있는 거예요. 뭔 말인지 알겠어요? 어제부터 미리 그런 생각을 했고 준비를 했기 때문에 여기 와 있는 거예요. 오늘 당장 그걸 생각한 게 아니야. 어제부터 미리 준비했기 때문에 이렇게 왔던 거예요. 여러분이 생각한 것이 행동으로 이렇게 드러난 거죠. 여러분, 제일 나쁜 것은 뭐냐? 성령이 충만하면 도둑질의 영이 내 안에 들어올 수가 없는데 제일 나쁜 것은 내 마음을 비워놓는 거죠. 어떤 사람은 마음을 비워라고 말을 하는데 막 비워라고 하면 큰일 나요. 마음 비워서는 안 돼. 속을 비우면 반드시요 다른 걸 채워야 되는데 말씀으로 채워야 돼. 근데 채우지 않고 그대로 부여있다 누가 와? 사단이가 들어와. 귀신이가. 말씀으로 채워야 돼요. 아멘. 여러분 이 물컵 하나도요 비어있으면은요 여기에 물이 들어있어. 물이 들어있으니까 공기가 안 차. 그러나 여기가 물이 없으면 공기 차. 뭔 말인지 알겠어요? 여러분들 마음에도 이렇게 생수처럼 하나님 말씀으로 채워져야 돼. 다른 것이 안 들어와. 그러나 물이 없어. 물이 없으면 누가 들어오냐? 귀신이 들어와. 귀신이. 그렇게 채워지게 되어 있어요. 다른 것들이. 성령으로 충만해졌으면 다른 영이 들어올 수 없습니다. 아멘. 그러니까 결론은 하나님의 말씀으로 매일같이 내 마음의 그릇을 어쩐다? 채워야 된다. 아멘. 채워야 된다. 우리가 하나님의 말씀으로 매일 못 채우니까 큐티라도 죽을 힘을 다해서 하는 거예요. 말씀을 읽고. 그래서 말씀으로 먼저 하루를 채우고 그래서 내 영을 채우는 거예요. 물론 성령으로 막 채우는 거예요. 성령으로. 그러면 잡생각이 들어올 틈이 없도록 막. 기도를 적어갖고 막 다니면서 저는 기도를 요즘에 허리가 아프니까 앉아서 안 하고 막 돌아다니면서 여기서 이렇게 돌아다니면서 읽어. 돌아다니면서. 그러면서 막 방언하고 하면서 하는 거예요. 채워야 되니까 뭐라도 채워야 되니까. 다른 생각 나면 또 막 방언을 하고 그렇게 해요. 그렇게 막 채워내야 되니까. 예. 그래서 여러분 잡생각에 들어올 틈을 안 주는 거예요. 이것으로 채워져 있지 않기 때문에 잡생각이 많아지는 것인데 여러분 꿈이 많다는 것은 딴 생각이 많다는 거예요. 다시 말하면 잡생각이요. 성령 충만하셔야 돼요. 아멘. 말씀으로 충만하셔야 돼요. 돈에 대한 집착과 욕망의 노예가 되어서는 절대 안 됩니다. 아멘. 그래서 디모데전서 6장 10절에는 돈을 사랑하는 것이 모든 악의 뿌리다. 돈을 사랑하는 어떤 사람들은 여러분 돈을 사랑하는 어떤 사람들은 믿음에서 떠났어요. 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀다 했습니다. 여러분 디모데전서 6장 10절을 잘 보세요. 나와 상관없다? 잘 보세요.
하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다. 그 말이 뭐냐? 내가 중요하냐 하나님이 중요하냐. 자 보세요. 돈 때문에 그래서 수많은 사람들이요 믿음을 떠나 많은 근심으로써요 다 떠나간 사람들 많아. 자기를 찔러서 돈을 사랑하는 것이 일만하기 뿌리야. 그래서 그 돈을 사랑하다가 믿음에서 떠나는 거예요. 왜 떠나? 돈이 좋아서. 하나님보다 돈이 귀하다 이 말이에요. 결국을 보면 여러분 잘 자기 생각해봐. 내가 돈을 좋아한가 하나님 좋아한가. 하나님 좋아하니까 여기 있겠죠. 예? 돈을 사랑하며 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아서 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다. 욕심이 잉태하면 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 여러분 욕심이 잉태하면 뭐가 나와? 죄가 응애하고 나와. 그 죄가 컸더니 뭐가 나와? 사망, 결국 죽음이에요. 결론 좋아 여러분. 우리가 100%요 깨끗하게 다 살 수 있는 인간들 아니에요. 그렇잖아요. 어떻게 100% 다 깨끗하게 살 수 있겠어요? 못 살아. 그러나 오늘 말씀인 도둑질하지 말라를 정 힘들면 아침에 일어나자마자 10번씩 선포하세요. 아멘. 도둑질하지 말라, 도둑질하지 말라, 도둑질하지 말라, 도둑질하지 말라, 도둑질하지 말라로 몇 번? 10번. 하루를 그렇게 선포하고 시작하세요. 그래서 내가 지금 하고 있는 것이 도둑질이냐 아니면 진실인가 이런 생각을 하셔야 돼요. 아멘. 그러면서 1년 12달 아니 일평생 주님 나라 가실 때까지 영혼이 깨끗한 성도들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 깨끗하셔야 돼. 깨끗하셔야 돼. 아멘. 하나님께로부터도 도둑질하지 말고 사람에게서부터도 도둑질하지 말고 깨끗합시다. 정결합시다. 아멘. 오직 나에게 주어진 것만으로서 해서 만족하면서 정결하게 살아가는 저 우리 백성들 다 되었으면 좋겠습니다. 아멘. 감사합니다. 하나님. 도둑질하지 말라. 제 8계명에 대해서 말씀해 주셔서 감사를 드립니다. 하나님 깨달은 만큼 아는 만큼 하나님 지혜 주시고 총명을 주셔서 우리가 주님 앞에 주님의 것을 도둑질하지 않고 날도 마찬가지 그리고 물질도 마찬가지 주님의 것을 절대로 도둑질 아니할 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시고 지혜를 주시옵소서. 그리고 이웃의 것도 탐내지 않도록 주여 은혜를 베풀어 주시옵소서. 만족해 하소서. 나에게 주어진 것도 감사하게 받게 하시고 그걸로 자족할 수 있는 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서. 이 아버지 욕심 때문에 아버지 도둑질하는 그 마음의 욕심 때문에 미혹되어서 자기가 자신을 찔러서 아버지 믿음을 떠나면 되겠습니까? 그래서는 절대로 안 되오니 주여 우리에게 새 힘을 주셔서 성령으로 충만케 해주셔서 오직 주의 말씀에 순복하고 순종하는 그러한 은혜 살게 하여 주시옵소서. 한 주 동안도 도둑질하지 말고 도둑의 아버지 생각을 품지 말고 오직 정결한 생각으로 살아가게 하시고 하나님 이 한가위 아버지여 이 추석 명절날 아버지 우상 숭배하지 않게 해주시고 더 많이 하나님을 경외하면서 살아갈 수 있게 해주시고 친지들을 만났을 때 그 친지들에게도 귀한 아버지 믿음의 영향력 하나님을 증거하고 예수님을 증거하는 아버지 성령의 사람들이 이 아버지시여 추석 명절 동안에 그런 기회가 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 주기도문 하시고 예배 마무리합니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지라. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.